คู่หันจันปนตังขียิ่งใต้ป่องข่าวเจเงาสีรายการแห่งใจยิ่งมาเยาคาออคือกับหนึ่งนะเอาค่ะแม่ส่งค่ะแม่สนผู้ดำรายการแห่งสีเฮาค่ะทั้งสิ้นค่ะเนาะก็อ่วันมื้อนี้ก็มาพบกันนำค่ะเฮาเด่นๆล่าในรายการแห่งสียิ่งในนั้นค่ะเนาะเอาค่ะก็พี่น้องค่ะถ่อมยินกันมาอยู่ตั้งหลายเนี่ยก็ต้องตักกันเข้ามาหลายค่ะเนาะก็เดี๋ยวก็เฮาค่ะได้มีไลฟ์ไว้อยู่ที่เฟซบุ๊กของซ่อนค่ะเนาะ Channel Women Action Network และอ่าได้มีทางอันเดก็ได้เป็นดิฉันค่ะเนาะ Channel และสังอำนั้นก็สังสว่าพี่น้องเฮาค่ะถ้ามาอยู่ที่ Map Radio ก็Map Radio ก็ดีค่ะเนาะต้องตักกันเข้ามาอุบโอ้กันค่ะไลค่ะเนาะจ่องเสียงเฮาค่ะจ่องจังแรงดีหรือว่าคือเสียงเฮาค่ะแรงทาง N5 หรือว่ามันทิศและสังหาว่าจั่งใดเนี่ยก็พี่น้องเฮาค่ะต้องตักกันเข้ามาเลยค่ะจ่องเสียงมันจังแรงดีก็บ่ฮู้ค่ะเนาะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนเฮายินเสียงทิดๆไว้อิดนี่ค่ะเนาะ ในระหว่างนั้นก็พี่น้องเฮาค่ะต้องตักกันเข้ามาไว้ก่อนนั้นค่ะเนาะก็วันมื้อนี้ได้ก็เฮาค่ะมีแขกป่าแห่งก้อนหนึ่งนั้นค่ะเนาะตอนน่ะที่มาอุปโอ้แหลกหลายปันผู้ทำยินเฮาค่ะที่เกี่ยวได้ลองดีเฮาค่ะได้เฮ็ดจั่งหือตอนนั้นเฮาค่ะได้ปล่องใจเลยตัวเจ้าก็เฮาเลยสังหาฮู้ว่าใจเฮาวนสังอยู่จำจั่งใดนั้นค่ะเนาะเฮาค่ะได้เอาหัวข้อนั้นมาแหลกหลายปันผู้ทำยินเฮาค่ะนี่ค่ะอ้อ ก็มื้อนี้ก็ตกวันที่วันที่31เอาตุปาให้เป็นวันฮาโลวีนเนี่ยค่ะเนาะก็แต่เลยว่าเมืองไทยเนี่ยก็กำนำบางทีเนี่ยก็ได้มีการจัดเฮ็ดปาร์ตีเล็กๆและสังหาว่าจั่งนั้นค่ะเนาะปิดทพี่น้องเฮาค่ะที่ถ่อมยินไว้อยู่แต่ละในสังสว่าที่มีได้เฮ็ดได้เฮ็ดปาร์ตีฮาโลวีนฮาว่าจั่งนั้นเนี่ยก็มาโอ้โอ้หลากหลายกันหลายค่ะเนาะอืมแต่ละนี้ได้ก็พี่น้องเฮาค่ะคอมเมนต์มา เต็มไปมีค่ะเนาะว่าที่ในชั้นแบบอ่าค่ะสองจะว่าคำหันคอมเมนต์อันใดก็ยุ่มยามว่าเสียงเฮาค่ะได้แจ้งแรงดีอยู่ค่ะเนาะค่ะก็หนังสุดก็เหมือนเฮาค่ะเลยรัดกว่าค่ะเนาะเฮาค่ะที่มีหัวข้อมาโอ้โปหลากหลายแบบเป็นผู้นำเรียนเฮาค่ะสิเฮาค่ะเลยเป็นบอกเอามีหนังก่อนหนึ่งค่ะเนาะตอนนั้นที่มาโอ้โปหลากหลายปันหัวข้อในนี่ก็เอาหนังสุดก็ให้ปีเฮาค่ะกับสืบปันอีกหนึ่งนี่ค่ะอ้อ ค่ะไม่ทรงค่ะจือค่ะเป็นจือกระต่ายค่ะอ๋อค่ะจือที่ห้องว่ากระต่ายนี่ค่ะเนาะก็ในก็ได้6ข้อในแต่ก็เฮาคาที่อ๋อสิ่งซ่อนไว้นี่ค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวกำค่ะนะเช็กกำหนึ่งฮัลโหลค่ะแต่เร็วต้องบ่ได้ยินก็บ่ฮู้ค่ะเนาะต้องเสียงมันซ่อนยาวจังได๋พ้องค่ะแต่เดี๋ยวนี้เฮาค่ะมีการปรับอีกหนึ่งค่ะน่ะเนาะ โอเคค่ะสำหรับว่ามีจั่งหือพองหรือว่าใครเฮาปรับเปลี่ยนเสียงจั่งหือนี่ก็ต้องตักกันเข้ามาหลายแทงค่ะเนาะเอาค่ะมื้อเฮาค่ะลัดไว้ค่ะเนาะก็ได้หัวข้อในเฮาค่ะได้ย้อนอุปโอ้หลากหลายเป็นผู้ดอกยินเฮาค่ะได้เป็นตั้งความหมานอีกหนึ่งนั่นค่ะน่ะเนาะเพราะว่าปีหนึ่งเฮาค่ะผิดหมอมานี่ได้ก็ได้ลงแหล่นภายหลังความหมานเสร็จแล้วที่ใครอบโอ้หลากหลายปันผู้ดอกยินเฮาค่ะเป็นก้อนความหมานนี่ค่ะเนาะอ๋อค่ะ ก็ค่ะได้ย้อนแนะนำปันขึ้นแทงกำหนึ่งให้มันเป็นความหมายนั้นค่ะน่ะเนาะอ่า ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျတော့ကျမတို့ရဲ့Skill Buzz Girl Power Radio မှာဆိုရင်ကျမတို့အာဟို guest ပေါ့နော်ဖိတ်ကြားလာတဲ့အမတ်တယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကျတော့ကျမတို့ရဲ့ self awareness နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုလာပြီးတော့မှမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဦးဆုံးနာမည်လေးနည်းနည်းလောက်မိတ်ဆက်ပေးပါပေါ့နော်
မင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကတော့ကတိုင်ဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါก็ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ self awareness ဆိုတဲ့စာတန်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုနားလည်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းလောက်မျှဝေပေးပါပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ပါ self awareness ဆိုတာကိုနားလည်ခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူတွေကอืมသူများအကြောင်းဆိုရင်စိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲ့လိုကိုယ့်အကြောင်းဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကြောင်းပြန်တွေးဖို့ဆိုတော့တန်ရုံပြန်မတွေးဖြစ်ဘူးเนาะမေ့နေကြတာပေါ့နော်သူများအကြောင်းကိုပဲပို့ပြီးတော့attention ပေးဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့တွေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီ self awareness မှာပြောရရင်ကိုဘာလုပ်နေလဲကိုဘယ်လိုခံစားနေရလဲကိုဘယ်လိုတွေးနေလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တာပေါ့နော်လူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်စိတ်တွေရှိမယ်ပြီးတော့အားနည်းချက်အားသာချက်အမျိုးမျိုးရှိကြတယ်အဲ့ဒီကျမတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေကိုတတိထားနိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ self awareness ရှိရလို့ကျမတို့ပြောလို့ရပါပြီอืဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်နော်တခါတလေတော့လေကျမတို့ကမေ့သွားနေကြတယ်သူများရဲ့ခံစားချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်အရန်မေးတယ်ကွာဥပမာဆိုရင်ကျမတို့ဆိုရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်ဘာလဲမုန့်သွားစားမယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာကိုမမေးတော့ဘူးနောက်ထပ်တယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းပဲနင်ဘာစားချင်လဲဆိုပြီးမှမေးပြီးမှသူနဲ့အတူသွားတာမျိုးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုမေ့သွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလဲနည်းနည်းလောက်ဘယ်လိုပြောမလဲစဉ်းစားလို့ထွက်လာတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့စဉ်ဘဝထဲမှာဆိုရင်လုပ်နေကြတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီ self awareness ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုလေဒီဘယ်လိုမရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်မသိတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးဘယ်လိုလက္ခဏာလေးတွေရှိလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းလောက်မျှဝေပေးပါနော်ဟုတ်self awareness မရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျမတို့မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချယ်လှယ်မှုတွေကိုအမြဲခံနေရမယ်ပြီးတော့သူကဒီပြဿနာရဲ့ဇစ်မြစ်ကိုမသိဘဲနဲ့ဒီအမားတွေကိုပဲထပ်တလဲလဲလုပ်နေမိရပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာအရင်းမြစ်ကိုမရှာဘဲနဲ့ဒီအမားကိုပဲထပ်လုပ်မိရမျိုးပေါ့ပြီးတော့ကျမတို့အမြဲတမ်းလမ်းပြောင်းနေလို့ခံစားနေရမယ်ပေါ့နော်ရှေ့ဆက်တိုးဖို့ခက်ခဲမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုမသိတာကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကြည့်လိုက်ရင်အမြဲတမ်းစိတ်ဖိစီးနေရမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုပျော်မနေဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်အခြေအနေကကိုယ့်စိတ်ကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်းမသိတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေကိုယ့်ရဲ့ behavior တွေကသူများကိုဒါထိခိုက်နေလားဆိုတာလည်းမသိဘူးကိုကတော့လှုပ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့သူများအပေါ်ထိခိုက်သွားလားမထိခိုက်သွားလားနစ်နာသွားလားဆိုတာမျိုးတွေသူတို့ကိုယ်တောင်သူတို့မသိလိုက်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးချက်ကတော့သူတို့ကိုသူတို့ရန်ယုံကြည်မှုလျော့မယ်ပေါ့နော် confidence ကလုံးဝမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ရေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေဒီ6ချက်နဲ့ပြောထားတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ကြည့်လို့ရတဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီ ပြောရမယ်ဆိုရင် self awareness မရှိတဲ့အခါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ Okay ကျမဥပမာလေးနဲ့တစ်ချက်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ ပြပေးမယ်နော်self awareness မရှိတဲ့အချိန်မှာကိုဘယ်လိုလူလဲဆိုတာမသိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုသူများကပေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးသူများသတ်မှတ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုပဲသူတို့ကမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်တယောက်ကနင်ရဆိုးတယ်လို့ပြောလိုက်တာကိုသူကယုံနေတာငါဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ self awareness ရှိတဲ့လူတယောက်ကတော့ဒါကသူ့အမြင်ပဲဖြစ်မှာပါငါစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတယောက်ပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်စိတ်ထားကောင်းတာကိုသိတယ်သူများကိုလာပြီးတော့အဲ့လို judge လုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ self awareness ရှိတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်နောက်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့ဒီလိုစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တယောက်ကဖြတ်ပြီးတော့စကားပြောရဲဆိုကျမတို့ဒေါသထွက်တတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒေါသထွက်တာကြတော့ကျမတို့ကအဲ့လူတယောက်ကစကားဖြတ်ပြောလိုက်လို့ဒေါသထွက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပြောနေတဲ့အကြံဉာဏ်ကိုပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေကိုအလေးမထားလို့ကိုကဒေါသထွက်တာအဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုကသိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ self awareness ပဲတကယ်လို့self awareness မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေရာမှာလည်းဒေါသတွေဆက်ထွက်နေမယ်ပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမယ်မလိုလားအပ်တဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသတွေပောက်ကွဲပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းမိတ်ပြတ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်อืมဟုတ်ကဲ့ပါဒီဥပမာလေးတွေတော့ချက်ချင်းပဲကျမတို့မြင်စီတယ်ပေါ့နော်အာ
အဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်မေခွန်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုနားလည်ခြင်းဒီ self awareness ပေါ့နော်ဒီဟာတွေဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်ခုနကမရှိတဲ့လူပဲဖြစ်မတိတဲ့လူပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီရှိတယ်ဒီဟာကြီးကိုနားလည်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစိတ်ထားလေးတွေရှိတတ်ကြပါသလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် sub owner ရှိတဲ့လူကတော့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုကြိုပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ခုနကကြတော့သူတို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ရှိတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်စိတ်လက်မှန်ပါချက်ချင်းမတုံ့ပြန်မိဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကိုအမြဲတွေးနေပဲเนาะငါဒါလုပ်လိုက်ရင်တော့ဒါဖြစ်မယ်နောက်ဆက်တွဲရဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေကိုငါလက်ခံနိုင်လားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့limit တစ်ခုပေါ့နော်ငါဒီအကျိုးဆက်ကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေရောပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်ကိုသိရပါတော့ဆက်ဝင်နေရှိတဲ့လူတယောက်ကဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်စကားလူများရှိမှစကားပြောဖို့ခက်ခဲလူတယောက်ပေါ့အဲ့လိုမရဲတာပေါ့နော် introvert တယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲလူကငါတော့စာရေးအရေးကောင်းတယ်ဆိုရင်စာရေးကြည့်မယ်လို့စာအုပ်ထုတ်တာမျိုးပေါ့နော်ကဲလို့ကိုက morning person ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကမနက်ပိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ရတာပိုပြီးစိတ်ကြည်ရဲညနေပိုင်းရောက်တာနဲ့ energy တွေကဒေါင်းပြီးတော့ပင်ပန်းလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့ဒီတနေ့တာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုမနက်ပိုင်းမှာလုပ်မယ်ပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာတိတ်ပြီးတော့အရေးမကြီးတဲ့အရာတွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုmanagement လုပ်လိုက်တာမျိုးကလည်း self awareness ပါပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်လေဘယ်လိုပြောမလဲဒီ self awareness ရှိတဲ့သူကြတော့ကောင်းတဲ့ဖက်ပဲနည်းနည်းတွေးတာမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ self awareness ကိုဘယ်လိုပြီးအဲ့လိုမျိုးသူကသူစွမ်းရည်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူစွမ်းရည်ဒီလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုနီလန်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်ရမယ့်အချက်လေးတွေတကယ်လို့လာရှိရဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းတော့ပြောပြပေးပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့အလေးအကျင့်တွေကတော့ဟိုပါပေါ့နော်လောက်ယူရမှာပေါ့နော်ကိုတိဆောက်ယူရမယ်အရာတွေပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ set winner ရှိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေ့စဉ်ကျမ refresh လုပ်နိုင်တယ်ကိုမိခွန်းလေးမေးရမျိုးပေါ့နော်ကိုခုဘယ်လိုခံစားနေရလဲဒီနေ့ဘာကြောင့်စိတ်ဆိုးနေရလဲပြီးတော့ကိုဒီလိုခံစားနေရတာရောဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ပြုမှုတွေကတခြားလူပေါ်ဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်သွားသလဲပြီးတော့ကိုလုံးနေတဲ့အရာတွေကရောကိုယ့်ရဲ့စံတန်ဖိုးနဲ့ကိုက်ညီရလားဆိုတော့ဒီမိခွန်းလေးတွေကိုကိုပြန်မေးကြည့်ပါပေါ့နော်ဒီမိခွန်းလေးတွေကိုမေးရင်းဖြေရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုဖြေတာနဲ့အမြကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လာပါလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကကျမတို့ journaling လုပ်တာပေါ့နေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးသားတာကျမတို့ဒီတနေ့ကကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာညအိယာမဝင်ခင်လေးပေါ့နော်အနည်းဆုံးကျမတို့ခံစားချက်3ခုလေးကိုချရေးစီချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုချရေးတာလည်းဘယ်တော့မှလည်းပြောပြတာမဟုတ်ဘူးဒီစာအုပ်မှာပဲကိုပဲရှိရပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတစ်ချိန်မှာပြန်ဖတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုခံစားချက်ကိုပြန်ပြီးနားလည်လာလိမ့်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက mindfulness ကိုယ်စိတ်ကိုတတိထားပြီးနားထောင်တာပေါ့ဒါကြတော့အဲ့လိုတရားထိုင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကို relax လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုငြိမ်လေးထိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဝေဖန်မှုမရှိဘဲနဲ့စောင့်ကြည့်ရမျိုးပေါ့နော်ဝေဖန်မှုမရှိဘဲနဲ့ဆိုဘယ်လိုပြောရလဲဆိုတခါလေကြာရင်ကိုကတငယ်ချင်းနဲ့ဟိုလိုပေါ့ဒီတော့တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ပြီးစကားပြောဖြစ်တယ်မှာသူ့ပေါ်နည်းနည်းမနာလိုမှုတွေဘာတွေဖြစ်မိရယ်ဆိုရင်တော့မှဒါရမဖြစ်သင့်ပါဘူးငါသူ့ပေါ်လို့သူနဲ့ငါနဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲငါဒီလိုစိတ်ဖြစ်တာမကောင်းဘူးဆိုကိုအဲ့စိတ်ရောမကောင်းဘူးပေါ့နော်ကို guilty ဖြစ်နေမဲ့အစားငါတို့ဒီလိုခံစားလိုက်ရပြီဆိုတော့ကိုအရှိကိုရှိတိုင်းလို့လက်ခံပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ငါတို့ဒီချိန်မှာဒီလိုခံစားနေရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်လာလိမ့်မယ်နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ကျမတို့တစ်ခုမသုံးပြန်ခင်မှာအရင်ဆုံးစဉ်းစားရတဲ့အကျင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒေါသပေါ့နော်လူတယောက်တော့ဒေါသထွက်လာရင်တော့ဘာမှမစင်ချင်ပဲနဲ့တုံ့ပြန်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျမတို့pass လောက်တာပေါ့နော်ဒီစက္ကန့်3စက္ကန့်လောက်ကျမတို့ငြိမ်လေးနေပြီးအသက်ရှူဝင်လေထွက်လေမှတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ကနေ30အတွင်းကိုခဏလေးတွေဖြည်းချင်းရှိသွားရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ခံစားချက်ကိုအရင်ဆုံးထိန်းကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကောင်းတဲ့အကြံပေးချက်ဝေဖန်မှုတွေကိုနားထောင်ပေါ့နော်တခြားလူကကိုယ့်ကိုပေးတဲ့အကြံမကောင်းတဲ့ဟာတွေpositive တွေပဲယူမယ်ပေါ့နော် negative တွေကတော့နားမထောင်နဲ့ပေါ့နော်
မိတ်ဆွေတယောက်ကတော့ပြောလိုက်မယ်ကဲလို့နင်စကားပြောတဲ့အချိန်ကအရန်အတန်ကျဲတယ်အရန်အတန်မြင့်တယ်ဆိုပြောလာလို့ရှိရင်တော့ okay နောက်တစ်ခါစကားပြောလို့ရှိရင်တော့စကားကိုတိုးတိုးလေးပြောကြည့်မယ် try ကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်ဒီအချက်၄၅6ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးအချက်ကျတော့ဒီကို reflect လုပ်တာအရန်ဘယ်လိုပြောရမလဲတော်တော်ကောင်းတဲ့အချက်ပဲကိုဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတဲ့ဟာမိနေတတ်တယ်ကိုမေးဖို့ပြီးတော့မှကိုဒီကိစ္စဟာကိုစိတ်ဆိုးနေရလားကိုပျော်နေရလားဘယ်လိုကြီးခံစားနေရလဲဆိုတဲ့ဟာရောပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဟာအစအခုပြန်မေးတာတွေတော်တော်ကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ဒီ podcast တစ်ခုမှာနားထောင်ဖြစ်တာတစ်ခုရှိတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့မနေ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးထားပြီးမှခဏလောက်ကိုမေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူကဒီလောက်နဲ့ပဲဒီလောက်ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်မှုကကိုမေးဆိုတဲ့ဟာထက်မေးတာဘာကိုမေးရမှာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘာကိုမေးရမလဲဆိုရင်ဒီအချက်၅ချက်နဲ့တော့မေးကြည့်လိုက်ကိုပထမတစ်ချက်ကကိုအခုဘာခံစားနေရလဲဘာကြောင့်ဒီစိတ်ဆိုးနေရလားစိတ်ဆိုးပါပဲဖြစ်ပျော်တာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဖြစ်နေရလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီခံစားချက်ကပါလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှမနက်ပိုင်းလေးဒီမှာထားလုပ်တယ်ဆိုရင်အရန်ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြတော့ကိုပြန်ပြီးမှလေ့ကျင့်ရမယ့်အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီဟာကြီးကိုပြန်မေးပြီးပြီဒီဟာလေးတွေလည်းအကုန်လုံးလိုက်လုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတည်ထားတဲ့အချက်လေး3 4 5ချက်လောက်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုနောက်ထပ်ဘယ်လိုပြောရမလဲself awareness လည်းရှိပြီးself awareness လည်းနားလည်ပြီးပြီကိုလည်းလိုက်လုပ်နေစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘယ်လိုကြီးနောက်ထပ်ဘယ်အရာတွေနောက်ထပ်ရှိရအောင်မလဲဆိုတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လောက်ပါ โอเคကျမတို့ဒီပေါ့နော် self awareness ရှိတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာရှိသွားပြီးဒီရှိရနဲ့တင်လုံလောက်ပြီလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့အချိန်တွေကတော့ရက်တက်နေရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူတွေကနေ့စဉ်နဲ့အမျှကျမတို့လည်းအများနဲ့တိုးတက်နေအောင်လုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျမတို့ self awareness တည်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ဟိုပါပေါ့ self improvement ဆိုတာရှိရယ် self improvement ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်ဥပမာနိုင်တစ်လုံးပြတ်တယ်သူဘယ်နာပြက်နေလဲဘာပြက်နေလဲဆိုတာတိမှပြင်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလူသားတယောက်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုဘာတွေးနေလဲဆိုတာတိမှကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကျမတို့လုပ်နိုင်မယ်နော်အဲ့ကြောင့် self improvement နဲ့ self awareness ကဆက်ဆက်နေရပေါ့နော်ကျမစားလို့ရပြင်းတယ်self awareness ကဲလို့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ငါဘာလို့ပြင်းနေရလဲကျမဖုန်းကလက်ကမချဘဲနဲ့ဟိုလိုမျိုးစော့နေရအတွက်ကြောင့်မို့လို့ငါစာမလုပ်ဖြစ်တာပဲအခုကနေစပြီးတော့ဖုန်းကိုတနားရီအတွင်းမကြည့်ဘူးစာကိုပဲလုပ်ကြည့်မယ်ဒီတနားရီအတွင်းအဲ့လိုမျိုးကိုယ်စစင်ချမှတ်လိုက်တာကတိုးတက်self improvement ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျမအဲ့လိုဆက်နေရအဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့လှုပ်သွားတဲ့အရာကြီးက self improvement ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တိတာနဲ့ရက်မနေဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်လုပ်တာဆက်ပြီးခုနဥပမာလည်းကောင်းတယ်နောက်ဥပမာဆိုရင်လည်းကျွန်မပြောရမယ်ဆိုရင်မနေ့ဆိုအစောကြီးထားမယ့်ပုံစံကတော့ထားဖို့ဆိုတာတည်တယ်ဒါပေမဲ့အလမ်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့မှပြန်အိတ်တာအဲ့ဟာတော့ self improvement မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဆိုရင် self improvement ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အလမ်ထတဲ့နဲ့ချက်ချင်းထဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်โอเคဒီကျမတို့လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်နှစ်နာရီဆိုပြီးတော့ကိုအဲ့လို time management လုပ်ထားကြည့်ရမျိုးပေါ့ချက်ချင်းသွားလုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကိုအဲ့လိုမျိုးအိတ်ချင်တယ်မိုးရွာတယ်နေပူတယ်ဘာညာမပြောဘဲနဲ့ချက်ချင်းထားလုပ်တာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့လည်းတပတ်လောက်တော့ပြောလာပြီးပြီပေါ့နော် online ထဲလူတကယ်လို့ဒါပြောချင်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းနောက်ထပ်ကျမတို့နားမလည်တဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်ဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း comment မှာတစ်ချက်လောက်မေးမြန်းလာပေးပါပေါ့နော်ရှမ်းလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရှမ်းလို့နောက်ထပ်နည်းနည်းလောက်ချုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ก็อันที่เขาขายอุปมาหมดแต่ก็ที่เป็นลองที่เขาขายแต่ละปองใส่เนื้อตัวเสาเก่านั่นค่ะเนาะก็เขาขายเดอุปมาเดมี
ลองตั้งมันตั้งนำตั้งหลายนั่นค่ะเนาะ2สมองผู้นำยันเฮาค่ะที่เป็นเฮาค่ะมีอันหลายข้อหลายติ่มปองใจหรือว่าเฮาค่ะใครผู้แทงจำจิได้เนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาหลายนั่นค่ะในระหว่างนั้นเฮาค่ะก็อธิเมลาดปันผู้นำยันเฮาค่ะให้ปองใจกว่าป้าก็ปองให้มันปองใจกว่าจ้อมกันนั่นค่ะเนาะส่วนตัวผู้นำยันเฮาค่ะมีใครผู้หัวข้อในสิมว่านั่นค่ะเนาะในที่เฮาค่ะรัดมาทั้งหมดในเนี่ยก็เอ่อคอมเมนต์กันเข้ามาไว้ค่ะเนาะว่าที่แมปวิดีโอและสังหารนั้นก็ที่Sian ค่ะเนาะหรือฉะนั้นก็ที่เป็นที่Swan Facebook Page ของ Swan ค่ะเนาะก็ยุ่มยำมาผู้นำยันเฮาค่ะที่ปองใจอันที่เฮาค่ะอุปโอใครแลกลายปันผู้นำยันเฮาค่ะกว่าอยู่นั่นค่ะเนาะเอาค่ะ ก็วันนั้นในเฮาค่ะดีกว่าทางอันหนึงเลยค่ะเนาะ ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီနောက်တစ်ခုတောင်းမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ဒီခုနကပြောသလိုပဲဒီ self improvement ကိုတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးသူကဘယ်လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပုံစံလေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဦးနော် okay ဟိုပေါ့ self improvement မှာသူက mindset improvement ရှိမယ် skill improvement ရှိမယ် emotional habit improvement အဲ့လိုလေးရှိရပါတော့ကျမတစ်ခုချင်းစီကိုဥပမာလေးနဲ့ပြောပြတော့ပါမယ် mindset improvement အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့စိတ်ဓာတ်ကိုအရင်ပြောင်းဖို့လိုတယ်ကျမတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုစူးစမ်းရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းသွေးရပြီးတော့တခြားလူတွေကိုယ့်ပေါ်ဘယ်လိုတွေးလဲဆိုတာကိုလည်းယူမဆိုင်နဲ့ပေါ့နော်သူများငါတော့ဒါလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူများတော့ငါ့ကိုဒီလိုတွေးပြီးတော့ဒီလိုပြောနေတော့မှာပဲဆိုလို့တွေးကြောက်နေတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းယူမဆိုင်ဖို့ပြင်ဖို့လိုမယ်ပြီးတော့ကျမတို့ goal setting ပေါ့နော်ကျမတို့ပြတ်သားတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုရှိဖို့လိုပဲပေါ့နော်ကျမပန်းတိုင်ကိုလို့ဝေဝါးဝါမရေမရာဖြစ်နေတဲ့ပန်းတိုင်ဆိုရင်ကျမတို့ကြည့်ရင်မမြင်နိုင်ဘူးလို့ကျမတို့လမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျမတို့ရဲ့ပန်းတိုင်တာကတ်ကိုပေါ့နော်ကျမတို့ကြည့်ရင်ပြတ်သားစွာမြင်နေဖို့လိုပဲပေါ့နော်ပြီးကျမတို့ positive thinking အမြဲအကောင်းဘက်အမြဲတမ်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အသက်နိုင်ဆုံးတော့အကောင်းဘက်ကတွေးပါပြီးတော့ဒီလို positive thinking ရှိရဲ့environment တွေ people လူတွေနဲ့ပေါ့နော်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုးဝါးတဲ့အတွေ့အကြုံတိုင်းမှာအပြစ်တင်မဲ့အစားလို့သင်ခန်းစာယူပါပေါ့နော်ကျမတို့ထိုင်ပြီးတော့အပြစ်တင်နေမဲ့အစားဒီဟာတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီငါတော့ဘာမှပြန်သွားပြီးတော့အတိတ်ကိုကျမတို့ပြန်သွားပြီးတော့ပြုပြင်လို့မရဘူးလေနော်အဲ့တော့အတိတ်ကိုကျမတို့လမ်းလောက်ရမယ်โอเคအဲ့ဒါနဲ့သင်ခန်းစာကျမယူမယ်အတွေ့အကြုံတိုင်းမှာအတွေ့အကြုံပေါ့နော်ဟုတ်နောက်တစ်ခုက skill improvement skill improvement ကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်သူကhard skill နဲ့ soft skill ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ computer skill hard skill မှာဆိုလို့ရှိရင် computer တို့ language တို့ဒီ design technology ဘိုင်းပေါ့နော်ဒီ soft skill ဆိုတာကျမတို့လူမှုဆက်ဆံရေးပေါ့နော်ဒီ communication teamwork တို့ leadership တို့time management ကျမတို့ဒီ problem solving public speaking တို့အဲ့ဒါတွေကတော့ soft skill ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြတော့ဒီ skill ပိုင်းပေါ့နော် skill ပိုင်းမှာကြတော့နှစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီ hard skill ဆိုရင်ကျမတို့မြင်နေကြတဲ့ကျမတို့စာသားတင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်လားတော့เนาะဒီကျမတို့ဗာလဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာလေးကိုသွားတင်တာကြတော့အဲ့ဟာကြတော့ဒီ hard skill ပိုင်းဟုတ်ရနော်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျတော့ soft skill ပိုင်းဆိုတာဒီလူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့စကားပြောရမယ့်ဟာတွေလားပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီအတူတကွအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ team work လေးတွေရှိရမယ်ပါညာဆိုရင်ဒါကြတော့ဒီဟာကဒီ soft skill အပိုင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ Okay ပါကျမဒီ skill improvement ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲဆိုကျမတို့နေ့စဉ် learning လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စာအုပ်ဖတ်တာမျိုး podcast နားထောင်တာမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလိုဒီရဲ့လေ့ကျင့်မှုကိုလည်းအဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူရမယ်
ပြီးတော့တရက်လှုပ်တရက်မလှုပ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပြက်ကွက်တာမျိုးမရှိဘဲနဲ့နေ့စဉ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုဇွဲလုံးလာလေးတော့ထားပြီးတော့လှုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျမတို့သိုးတက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဥပမာအင်္ဂလိပ်စကားမတတ်ဘူးကျမအင်္ဂလိပ်စာသိုးတက်ချင်တယ်ကျမတို့တစ်နေ့မှာမှ vocab တစ်လုံးပဲလှုပ်ကျမတို့တစ်နှစ်ဆိုရင်ကိုအများကြီးသိုးတက်လာတာတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ် နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ emotional improvement ကျမတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ခြင်းပေါ့နော်ဒီ emotional improvement မှာကျတော့သူက self awareness နဲ့တော်တော်များများဆင်တယ်ပေါ့နော်သူကကိုသိရမယ်စကားပြောတဲ့ချိန်မှာသူလိုတတိထားမယ်ပေါ့နော်ကျမတို့စိတ်မဆိုးခင်မတုံ့ပြန်ခင်မှာpast button like ခုနလိုမျိုးပဲခဏလောက်3စက္ကန့်လောက်ရပ်ပြီးတော့အသက်ရှူသူsoft ခဏနော် self awareness နဲ့တော်တော်ဆင်တယ်ဒီ emotional improvement ကကိုသိရပါတော့ပြီးရင် journaling လုပ်တာတွေရောနောက်တစ်ခုကျတော့တခြားလူပေါ့စာနာစိတ်ဒါ empathy ပေါ့နော်တခြားလူရဲ့အမြင်ကိုကသူ့နေရာနေဝင်ခံစားကြည့်ရပါတော့ကြားဖူးမှာပါ6နဲ့9နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖက်ကြည့်တော့လည်းမှန်တယ်သူဖက်ကြည့်နေလည်းမှန်နေရဆိုတာမျိုးအဲ့တော့ကိုကသူ့ဖက်ကနေတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူ့နေရာနေကိုကခံစားတတ်လာပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ6နဲ့9နဲ့ပုံစံပဲဖြစ်လာတခါတလေတော့လေကိုလိုချင်တဲ့အရာကြီးကိုပဲစွတ်ပြီးမှလောက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုမလောက်ခင်လေးမှာကိုကသူ့နေရာသူ့နေရာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုကြီးခံစားရမှာလဲသူ့ဖက်ကနေကြည့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်သူ့ဖက်ကရောဘယ်လိုမျိုးခံစားနေရလဲဘယ်လောက်ထိနာကျင်ပါလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုပြောမလဲသူများကိုပါစာနာတဲ့စိတ်သူများကိုပါအဲ့လိုမျိုးနားလည်တဲ့စိတ်လေးရှိရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ရောနောက်ထပ်တခြားရောပါရှိသေးလဲမသိဘူးနော်ခေကျမလေးဥပမာလေးတစ်ချက်လောက်ထည့်ပြောပြကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစာသားလေးတစ်ခုရှိရပါတော့သူကအကယ်လို့များတဲ့တင်တစ်ခုခုကိုမကြိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတဲ့ဒီပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တဘောထားကိုပြောင်းလိုက်ပါစောတကမတက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ကဲလို့အလုပ်မှာမန်နေဂျာနဲ့ဆက်ဆံရခက်တယ်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အလုပ်ပြောင်းမလားကဲလို့ကျမတို့အလုပ်မပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမန်နေဂျာရဲ့အပြုအမူလည်းကျမတို့ပြောင်းလို့မရအောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တဘောထားပဲပြောင်းလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသူနဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့အလုပ်မှာထိုင်ပြီးနေ့တိုင်းညှဉ်းညူနေမယ်စားကျမတို့ဘာလုပ်မလဲကျမကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေလေးလာသင်ယူမယ်တခြားအလုပ်တွေမပြောင်းခင်အကောင်းဆုံးဒီမှာပဲစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာမျိုးလို့ plan လေးရှိတာပေါ့နော်လို့ထိုင်ပြီးညှဉ်းညူနေမှစားတော့ပြီးတော့နောက်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကိုကပတ်ဝန်းကျင်ကကိုနေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအရင်အသက်ဆူနေတဲ့လူများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုကဒီနေရာနေပြောင်းမလားမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုပေါ့ပြင်ဆင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီလိုဒီတိုင်ရုပ်နေတိုင်းညညူစူညံတိုင်းရုပ်ထိုင်ပြီးညညူနေမှစားငါရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လို့နှစ်ချက်လေးတက်ပြီးတော့တချင်းလေးနားထောင်ကြည့်မယ်ငါရဲ့စိတ်အာရုံအရင်စိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုပဲချိန်လိုက်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုကိုကသူများတော့ပြောင်းလို့မရဘူးလေနော်ဟုတ်ကဲလို့ဥပမာအနေနဲ့လေကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ body shape ကိုမကြိုက်ဘူးကိုရဲ့မျက်နှာရငါမျက်နှာရအရန်ကြီးရအရန်သေးတယ်ပိန်နေဝရတယ်ဆိုတာအစပေါ့နော်ကိုမကြိုက်တာပါဒါကတော့အဲ့ဆိုရင်လေ့ကျင့်ခိုင်းလုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါကတော့ဟုတ်ပြီဒါငါအရှိတိုင်းပဲကိုလက်ခံရမှာပဲဟုတ်အဲ့လိုဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လေတော်ဘယ်လိုပြောမလဲတခါတလေလည်းကိုပြုတ်ပြင်ဆင်တဲ့အဟာကိုမလုပ်နိုင်ဘူးကွာဥပမာဆိုရင်နေအရန်ပူတယ်ဆိုနေမပူနဲ့ဒီရက်ဆိုတာလုပ်လို့မရဘူးနဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကိုလက်ခံပြီးတော့မှနေပူတယ်ဆိုရင်ထီဆောင်ရမလားအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်အင်ဂျီဝတ်ရမလားမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအပြင်ကိုလုံးဝမထွက်တော့ဘူးလားဆိုတာကိုပဲကို့ပေါ်မှာပဲမူတည်တော့တယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲခုနဗါလဲခုနခေါင်းစဉ်လိုမျိုးပဲကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်အေးပေါ့
အဲ့ဒါတော့တော်တော်ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါတ ဒါတော့ emotional improvement ထဲတာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ နောက်ဆုံးချက်က habit improvement ကျမတို့အလေ့အကျင့်ပေါ့နော်ကျမတို့ကောင်းမွန်တဲ့အလေ့အကျင့်ဆိုတော့ကျမတို့မွေးယူရမယ်ပေါ့နော်လူတွေကလေမကောင်းတာဆိုအရန်တက်လွယ်ကြတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်ကိုဒါကကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့အလေ့အကျင့်ကိုလောက်ယူပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နေသားကျသွားလိမ့်မယ်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုဒီ small reading ကနေစပြီပေါ့နော်တေးလေးကနေအရင်စလုပ်ကြည့်ပါဘာလို့ဆိုအရန်ကြီးအကြီးကနေစလုပ်လိုက်လို့တရက်ထဲနဲ့ကျမတို့ဤဆောင်သွားတာမျိုးရှိရလေနော်gym ဆိုလဲသွားအရန်တက်ကြွပြီးသွားလိုက်ပြီးဆိုတရက်2ရက်လောက်ပြီးမသွားတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကျမတို့အရင်ဆိုတေးလေးကနေစလုပ်ပါမနက်စောအိယာထားတာတို့စာအုပ်ဖတ်တာတို့ပြီးတော့နေ့စဉ်ကိုယ်ပြန်ပြီး refreshing လုပ်တာလို့အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ဟုတ်တယ် ဘယ်လိုပြောမှာချက်ချင်းအဲ့လိုပါဝုံတိုင်းပေါ့နော်ကိုပြောင်းလဲသွားမယ်လို့တော့မထင်လိုက်နဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဖြည်းဖြည်းချင်းစမယ်ပေါ့နော်ခြေလန်းတလန်းချင်းစီကျမတို့လေကာသက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျမတို့လက်ခံထားရမယ်အခုရေတွေ့တို့အခုရေတောက်လို့တော့မရအောင်ပေါ့နော် ဟုတ်တယ်ပေါ့ခုနဂျင်လိုမျိုးပဲကျမတို့ဗာလဲဥပမာဆိုရင်တရက်ကိုကလေ့ကျင့်ခန်းတစ်နာရီလုပ်မယ်ထားအဲ့ဟာဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုမလုပ်ဖြစ်ဘူးကွာအဲ့ဆိုရင်အဲ့လောက်ထိမခက်မှန်းပဲနဲ့တရက်ကို10မိနစ်လောက်ပဲဖြစ်လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပဲလုပ်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့तू ကတိတ်ပြီးတော့မှမကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်ချင်းလဲလုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့လောက်ထိလဲအားလဲအဲ့လောက်ထိမဆက်ရတော့ချက်ချင်းလုပ်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်တရက်10မိနစ်ဆိုရင်တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်နောက်ထပ်5မိနစ်လောက်တိုးမလား15မိနစ်20အဲ့ဆိုဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်သွားရမယ့်အရာလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့မှဒီကိစ္စနဲ့ဆိုရင်လည်းခုနပြောသလိုပဲနောက်ထပ်ကျမတို့ဆက်ပြီးမှဆက်တိုက်လုပ်ရမယ့်အရာရှိရယ်သူများရှိရ21ရက်နေ့ theory ဆိုတာဗာလဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်တလလောက်တောင်မမှန်းနဲ့21ရက်နေ့ပဲ21ပေါ့နော်21ရက်နေ့ပဲလုပ်အဲ့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေနည်းနည်းချင်းစီဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမလို့ဆိုရင်ကျမအရင်အချိုကြိုက်တယ်လေနော်အဲ့ဆိုကျမအချိုဖြတ်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုရုပ်တရက်ရဲ့အကုန်မစားနဲ့ဆိုတာမျိုးတော့မရအောင်လေနော်နည်းနည်းချင်းစီကဲလို့တစ်ပတ်မှာ3ရက်လောက်စားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတစ်ပတ်မှာတစ်ရက်အဲ့လိုမျိုးလျှော့သွားအောင်လို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ habit အနေနဲ့မှာလည်းကျမတို့ healthy lifestyle ပေါ့နော်လူဆိုတာလည်းဒီကျန်းမာရှိမှပဲကျမတို့ဘဝနေလို့ကောင်းတာလीနော်ပျော်ရွှင်မှုတွေရတာဆိုတော့ကျမတို့ဒီကျန်းမာတဲ့အစာညညမဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညညမဲ့အစာတောက်တွေရွေးပြီးစားတာမျိုးအိတ်ချိန်မှန်အိတ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပီစီမှုလျှော့အောင်လို့တရားထိုင်တာမျိုးတွေတရားထိုင်ရတာကိုယ်အတွက်အရန်ခက်ခဲတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီလိုပြောမအောင် grounding လောက်တာလေ grounding လောက်တယ်ဒီ music လေးနားထောင်ပြီးတော့ခဏလေးငြိမ်သက်ပြီးရပါတော့ဒါမှမဟုတ်လမ်းထားလျှောက်လိုက်တာမျိုးယောဂဆော့တာမျိုးအားကစားလုပ်တာမျိုးပေါ့နော်ကိုအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ကျမစီတဲ့ဘဝနေထိုင်နည်းတွေကိုလည်းကျမတို့လုပ်လို့ရတယ် habit ပေါ့နော်ဒါကြီးကောင်းတဲ့အကျင့်လေးပါဟုတ်လေနော်ဒါဆိုရင်လေကျမတို့ငငယ်တုန်းကလားအခုလည်းငယ်ပါရဲ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ငငယ်တုန်းကဗာလဲ10တန်းတုန်းကပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုအဲ့ချိန်တုန်းကဆိုရင်ဒီ healthy style လေးဆိုတာမသိဘူးကိုစားချင်တဲ့ဟာစားရပြီဆိုရင်လည်းကျေနပ်ပြီပေါ့နော်အချိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးအကြော်တွေပါညာဆိုရင်လည်းတအားစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တုန်းကစဉ်းစားတဲ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကငါလုပ်ချင်တဲ့အရာကြီးကိုလုပ်နေရပြီဆိုရင်ဒါငါကိုချစ်တာပဲဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမှပဲဒီအခုအချက်လက်နဲ့အရာရောပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အခုစဉ်းစားရတယ်အခုကဒီလိုမျိုးငါဒီဟာကြီးကိုကြိုက်တယ်ဒီဟာကြီးကိုစားချင်တယ်ဆိုတာနောက်ထပ်ပြန်စဉ်းစားရတော့မယ်ဒီဟာကြီးကငါအရန်ကြမ်းမရေးနဲ့သူကိုတက်ပါကြိုးတွေရှိလဲပါကောင်းလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြန်စဉ်းစားရတော့မယ်အခြေအနေရှိပြီပေါ့နော်အရွယ်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးနေဘယ်ပြောမလဲအဲ့ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံစံပေါ့နော်နည်းလောက်ရမယ့်အချက်လေးတွေဟုတ်ကဲ့ပါ
ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အတွေးခေါ်အပြုအမူကျွမ်းကျင်မှုတွေအကျင့်စရိုက်တွေအဲ့ဒါတွေကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲတာကိုပြောသွားပြီးရပါတော့ခုနကအကြောင်းအရာ အဟမ် อืม အဲ့ဆိုရင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီအဲ့လိုမျိုးကောင်းကျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းရဲ့ဒီကောင်းကျိုးတွေပြောရမှာပေါ့နော် self improvement လို့ဒီဟာလေးတွေဘယ်လိုကောင်းကျိုးလေးတွေရှိမလဲဆိုတော့ခုနအပေါ်မှာလည်းနည်းနည်းတော့ဟိုပါတော့တာလည်းရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အခုကျတော့ဟိုနည်းနည်းလောက်ပြန်ချုပ်ပြီးတော့မှပြောတဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးရလဒ်ဘယ်လိုမျိုးအကျိုးလေးရှိလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် อืม okay self improvement သူရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတော့ဟိုပါပေါ့ကိုယ့်ကို confident ကတော့အပြည့်ရှိလာတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုတွေတိုးတက်လာတယ်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတယ်ကျန်းမာလာတယ်လူတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီအခက်အခဲတွေကိုလည်းဟိုဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းတိုးလာမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတွေကိုပို့ပြီးတော့ဟိုအတိတ်ပဲရှိစွာအသုံးချတတ်လာမယ်อืมပြီးရင်ကျမတို့ဒီ resilient ပေါ့နော်ကျမတို့ခံနိုင်ရည်အားတွေလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာလိမ့်မယ်ဒါတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပေါ့နော် อืมဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဟိုကိုယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းလောက်သွားပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးကောင်းကျိုးလေးဟိုပိုရှိလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အခုပြောလာတာလည်းတော်တော်များပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ self improvement နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီဘယ်လိုရေးနောက်ထပ်อืมဘယ်လိုအချက်လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို tip လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီပရိသတ်တွေကိုဟိုနောက်ထပ်မျှဝေချင်တာရှိရင်လည်းပြောပေးပါဟုတ်ပြီကျမတို့ဒီပြောချင်တာကတော့လေဒီတရက်ထဲနဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပေါ့နော်ကျမတို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှလှုပ်သွားမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ် อือฮึ အဲ့လိုပဲကျမတို့ self awareness မရှိတဲ့လူတယောက်ဆိုလဲ self awareness ရှိအောင်အရင်လုပ်မယ်ဒီ self awareness ရှိပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းတိတာနဲ့ပဲရက်မသွားပဲကျမတို့တိုးတက်မှုရှိအောင်ဒီ self improvement ဘိုင်းကိုလာပြီးတော့ကျမတို့ဖြည့်ဆည်းမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျမတို့ဘဝကပို့ပြီးတော့ဒီอืมကျမဒုက္ခပြေဝတဲ့ဘဝမျိုးပို့ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်လာစေရပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အခုပရိသတ်တွေဟိုဗာလဲဘယ်လိုမျိုးဟိုနားလည်သွားလားဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတဲ့ဟာလဲဟို comment မှာတစ်ချက်လောက်ရေးလာပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ ਨੇ အတူဟိုဒီတနားရီအတွင်းမှာစကားပြောရင်း sharing လုပ်ရင်းနဲ့ကျမတို့ဒီနေ့ကဒီ self improvement အကြောင်းရယ်ဒီ self awareness အကြောင်းရယ်လာပြီးတော့မှဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် โอเคคอมเมนต์တော့ကျမတို့မတွေ့သေးဘူးတကယ်လို့ဒါရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအခုမ comment တာပဲဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းခဏကြာရင်ကျမတို့ live ပြီးတော့တဲ့အချိန်မှာဟိုနောက်ထပ်ဗာလဲခေါင်းစဉ်လေးတွေသိချင်တာလေးတွေရှိရဆိုရင်အခုပြောရတဲ့အချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လည်းနားမလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းအာ comment မှာတစ်ချက်လောက်မေးလာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီရှမ်း news မှာပဲနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် map မှာပဲနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကိုမေးမြန်းလာလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျမတို့အကုန်လုံးပြောထားတဲ့ဟာတွေကကြတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ self awareness ဆိုရင်ဟိုရှိတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကိုချစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနားလဲတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှကိုဘယ်လိုမျိုးတိုးတက်အောင်လုပ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီကျမတို့နောက်အာအခုဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့စွမ်းမှာလည်းဒီရှေ့တစ်ပတ်ကပဲเนาะကျမတို့ဒီ self esteem နော်ကိုဘယ်လိုဟိုဘာလဲကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေလည်းဟို podcast မှာလည်းကျမတို့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းတစ်ချက်လောက်နားထောင်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ comment ကြတော့ကျမတို့မတွေ့သေးပါဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တနေ့ကုန်ကျမတို့ပြောတော့တာကြတော့ဒီ
ဘာလဲကိုနားလည်ခြင်းပေါ့နော်ကိုနားပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်ကိုနားလည်ခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့မှလည်းကိုနားလည်အောင်ဘယ်လိုအချက်လေးတွေရှိမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပါရှိလဲတကယ်လို့ဒါကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးလေးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးတွေလည်းရှင်းပြသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆိုရင်ဒီ self awareness နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတဲ့ဒီကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲဒီ self improvement ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတွေရောလည်းအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာတွေရှိရဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ထဲမှာဆိုရင်လည်းကျမတို့တကယ်လို့အရင်တော့ဆိုရင်လည်းတတိမထားမဲ့အချက်လေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုကြီးလေ့ကျင့်ရမယ်ကိုချစ်တာထက်သူများရောဘယ်လိုမျိုးနားလည်ပေးရမလဲ positive thinking လေးတွေရှိရမလားမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူဘယ်လိုပြောမလဲသူ့နေရာမှာနေပြီးတော့မှသူ့ကိုနားလည်ပေးတာတွေအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေလည်းရှိရမယ်ပေါ့နော်အဟာတွေလည်းအရန်ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီအထိတကယ်လို့ဒါမရှိဘူးဆိုရင်ဟိုကျမတို့ရဲ့ဒီ skills power radio ကိုဒီကနေပဲရက်တော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့ဒီ guest ဖြစ်တဲ့ဒီကတိုင်ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ကျမလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမားလေးပါသွားခဲ့လို့ရှရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအခုအထိနောက်ဆုံးအထိနားထောင်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အခါก็ไม่ว่าค่ะพอดีแล้วก็ใต้นั่นค่ะเนาะค่ะก็กำหนดสุดแต่ก็เหมือนเฮาค่ะลัดมาทั้งหมดนั่นค่ะเนาะว่าลองเฮาค่ะติฮักตัวเซาเก่าเลยสังหาลองติหวังใส่ตัวเซาเก่าซึ่งนั่นค่ะเนาะก็อีกหนึ่งลองในซ้ำที่ไหนเนี่ยปอดพี่น้องผู้ดำยินเฮาก็ดังทั้งหมดในสังสว่างป่องแจนไลนั่นค่ะเนาะก็มาต้องถามกันใน Facebook ของซอนไลนั่นค่ะเนาะต้องถามกันเข้ามาไลอุบโอ้กันไลค่ะเนาะเกี่ยวกับร้องในและสังใครฮู้ข้อมูลนำให้ในห้าว่าจะได้เนี่ยก็เข้ามาอุบโอ้แหลกหลายกันไลนั่นค่ะเนาะเฮาค่ะพร้อมตะติต่อปันผู้ดำยินเฮาค่ะอยู่นั่นค่ะเนาะค่ะก็ตอนน่ะรายการแห่งใจยิ่งวันมื้อนี้ได้ก็เฮาค่ะได้กึดลือยาวกว่ากันในยาวในสิแลก็ยินจมขอบใจยายนำซึ่งยายนำถึงผู้ดำยินเฮาค่ะกูก็กูก้นค่ะเนาะดีว่าดี channel และสังหาดี map radio และสังนะคะเนาะก็ยินจมขอบใจยายนำถึงกูก็นะคะค่ะก็ตอนนั้นมื้อนี้ได้ก็เฮาค่ะได้กึดลือกว่ากันในยาวนะคะค่ะแม่ซุงค่ะ